सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित टाल। घड़ी है शब्द सची टकसार, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूरा। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम त्याया, गए मुसकत खाल। नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुगा अटल चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, जिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर ढलदी शाम दे नाल गुरु पातशाह दे पावन दरबार सजे हन। आप वडभागे हो सतगुरां दी हजूरी अंदर संध्या वेले रहरास साहिब जी दा पाठ, अरदास अते हुक्मनामा साहिब सरवण कीता है। वडभागे हो। सो लड़ीवार गुर शब्द विचार श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की आरंभता की सी, जिहड़ी आरंभता जपजी साहिब तो है। सो अज लास्ट पौड़ी ते सलोक ये आपां विचारना है, तो जपजी साहिब की संपूर्णता हो जाएगी। सो आओ इस खाकसर नूं कुछ कहण की इजाजत देंदे होए सब संगतां रसना पवित्र करदे गुरु फतेह दी सांझ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल सी विचारिया सी भी नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीर सुनिहार। अगली पौड़ी है। बाबा जी कहंदे ये बड़ा करड़ा सार है, सौखा जिहा नहीं है। जिहड़ी वारता सानू कल समझाई सी सचखंड की, इस स्टेज ते पहुँचना करड़ा सार है, कड़ी मुशक्कत है। ते इनू बयान करना, कथन करना बड़ा मुश्किल है। ये असी रात विचारिया सी। हुण अगलेरा पौड़ी जिहड़ी है उहदी आरंभत आपां करिए। गुरु पातशाह कहंदे जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। देखो गुरु पातशाह ने ना सानू शुरुआत तो अखीर तक स्टैप बाय स्टैप लैके गए ने अगे। पर गल उत्थे ये नहीं है भी जिवें पहला स्टैप असी समझिया उन्होंने छड्ड दिता ना।
जिवें मैं रात कहा सी भी रात इत्थे आके समझ पै जाती है भी सचखंड वसै निरंकार। साडे दिमाग ने एवें बनाया होया भी कोई दरबार है सचखंड, उत्थे निरंकार रहिंदा। तो फिर वो कनसैप्ट जिहड़ा है निराकार दा है। जिहड़ा जीव शुरुआत विच आपां नूं कहा सी महाराज ने हुक्म दे विच चलेगा, हुक्म दे रजा दे विच तुरेगा, उहदी रजा च चलेगा तो वह सचियारा बनेगा। जिहड़ा सचियारा वो होएगा जिहड़ा हुक्म नूं कमावेगा, तरीके नाल चलेगा। फिर उन्होंने कहा सी अगली पौड़ी शुरू इत्थों हुई सी भी हुक्मी होवन आकार। रब जी के हुक्म च आकार पैदा होया, निराकार नहीं पैदा होया। निराकार ने तो आकार पैदा किया। हुण ध्यान दिओ, इत्थे ही सारी गल घुमदी है। अगर आकार नाल जुड़ गए तो संसार नाल जुड़े रहांगे, तो जे संसार तो टुटे तो फिर निराकार नाल जुड़े रहो। आकार ते निराकार, रब जी निराकार है, आकार तो परे है। आकार सारी सृष्टि है, हर चीज़ आकार विच है, रब आकार विच नहीं, वो निराकार है। तो गल क्लीयर होगी ना। फिर निराकार ते आकार दा संजोग जिहड़ा है वो विजोग ये वो चलाउंदा है। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग। संजोग किया आकार दे नाल निराकार जुड़ जाते दोनी। आकार साडा शरीर है, जोत निराकार है, ये दो ही जुड़े हुए ने, संजोग है। विजोग की हुंदा गा जदों दोनी अलग हो जाते हैं, शरीर छड्ड जाती है, आत्मा तुर जाती है, आत्मा परे हो जाती है। आकार चों सानूं दिखदी नहीं कित्थे रहिंदी है, अज तक किसी ने वेख्या ही नहीं। उहदा आकार कोई नहीं, वो निराकार है। वो निराकार तो जोत प्रगट हुई है, उहदे नाल जुड़ना निरंकार दे सचखंड च जाएगा। जुड़ गए उहदे नाल। आकार च तो असीं जुड़े हुए हैं, शरीर नाल तो जुड़िया, कूड़ नूं तो पाल रहे हैं असीं, ये कूड़ ही पालते हैं असीं, सारा झूठ पालते हैं। तो गुरु पातशाह ने उमें सानू स्टैप बाय स्टैप समझाया। फिर उस तो बाद गुरु ने कहा भी जे तेरी मत सुरत मत मन बुद्ध ये घड़ियाँ जाणगियां ना, घड़ियाँ जाणगियां। ये घड़ना की है, यही तो जिहड़ी विच माया सी, आकार दा रूप सी, वो परे कर दिता ते मत घड़ी गई। मत गुरमत हो गई, मत गुरु वाली हो गई, घड़ी गई। तो जो मत घड़ी जाती है फिर ये साफ हो जाता। हुण ध्यान दिया जी, जो मत घड़ी जाती है, जीव की सुरत घड़ी जाती है, मन घड़िया जाता है, बुद्ध घड़ी जाती है, फिर वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये फिर अगले स्टैप पर जा सकता, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो गुरु पातशाह कहते अगे जत पहारा धीरज सुनियार। हुण इत्थे एक एग्जाम्पल दी सुनियारे की, क्योंकि वो भी घड़ते ने, घड़ते ने किसी चीज़ को घड़ते, घड़न की एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल में सिर्फ समझिया करो। एग्जाम्पल कोई भी दिंदा ना, एग्जाम्पल की डिटेल च ना कदे भी जाओ, नहीं अर्थ बिगड़ जाएंगे। एग्जाम्पल तो सिर्फ समझने वास्ते होंदी है, उन्होंने तो सिर्फ इशारा मात्र होंदा थोड़ा जिहा। आपां अगे करनी गल। साहिब कहते जत, जत दा पहारा हुंदा पट्ठी। तेरे कोले तेरा मन, जिहड़ा मन है ना, ये दुनिया के इंद्रियां के रसां तो परे हो जाए, मुड़ जाए, ये पट्ठी तैयार हो जाती है। जत दा पहारा, जत दी पट्ठी। जे क्यों मन विषय वासनावां च होएगा ना, तो बाकी गल बननी ही नहीं है। पहले इधरों मुड़ता है जत पहारा। जदों इच पहारा होएगा फिर ये कोल धीरज बनेगा, सुनियार वर्गा।
ਸੁਨਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਘੜਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਲ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਲ ਪਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਲ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਪਕੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੋਟ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘੜਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਅਹਰਣ ਮੱਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਹਰਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਹੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ ਘੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਹਰਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂਟਣਾ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਹਰਣ ਬਣਾਓ। ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਹਰਣ ਮੱਤ, ਮੱਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਹਰਣ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਥੌੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ ਉੱਪਰੋਂ? ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਥੌੜਾ। ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਥੌੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ। ਅਹਰਣ ਮੱਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਰਣ ਮੱਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ। ਇਹ ਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਉ ਖਲਾ, ਭਉ ਡਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਉ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਹੁਕਮ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਧਰਮ, ਇਹ ਅਸਲ ਧਰਮ। ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਾਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਉ ਖਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਪ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭਉ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੈ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਪ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਐਂ ਤਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਬਸ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਠਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵੀ ਹੋਲੀ, ਐਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਉ। ਭਾਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਦੋ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਪ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮ੍ਰਿਤ, ਮੌਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲਦਾ? ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੜਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅੱਖਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅੱਖਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ? ਅੱਖਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ
ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ? ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਨਦਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਦਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਦਰੀ, ਨਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰੀ, ਉਹ ਨਦਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਗਏ ਸੁਚਿਆਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੜਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਏਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣੀਏ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਮੱਤ ਕੀ? ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੇ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੇ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਘੱਟ ਘੱਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਕੂੜਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਬਾਲੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਥੱਲੇ ਪਿਓਰ ਨਿਰਮਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਤਪਾਇਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਤਪ, ਹੋਰ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਮੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਇਹ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੌਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੱਤ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਨੇ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਹ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਟਕਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਦਰ ਦਾ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਨਦਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਦਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਨਦਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੋ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਦਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਦਰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ? ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਮਰ